করেন। কার্সারটা এটার উপরে নেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে। In mitral regurgitation, the mitral valve apparatus involves the mitral leaflets, Parsi, chordae tendini, papillary muscles, mitral annulus. Abnormalities of any of these structures may cause mitral regurgitation. এখানে আমরা শুধু দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে anterior leaflet, posterior leaflet, এটা হচ্ছে posterior lateral commissure, anterior lateral commissure, এগুলো হচ্ছে chorda tendini, papillary muscle, lateral papillary muscle, এদিকে আছে medial papillary muscle। এই সবগুলোই হচ্ছে mitral valve apparatus, mitral valve অন্তর্ভুক্ত। যে কোনো একটির abnormality হলে mitral regurgitation হইতে পারে। Major causes of mitral regurgitation include mitral valve prolapse, rheumatic heart disease, infective endocarditis, annular calcification, cardiomyopathy, and ischemic heart disease. So আমাদের আজকের আলোচনা হচ্ছে লাস্টের ইয়েটা নিয়ে, ischemic heart disease। এখানে কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স আছে, সেটা হচ্ছে যে কারেন্টলি mitral regurgitation is the second most common valve disease, affecting approximately 31% of the population. Ischemic mitral regurgitation is the second most common cause of mitral regurgitation, 25% of the cases. After degenerative, what is 60%, and ahead of rheumatic 12%. এই স্ট্যাটিস্টিক্সটা হচ্ছে ইউরোপের, আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্স কেমন আমি জানি না। যে ইউরোপে এখানে রিউমেটিককে কম দেখাইছে, হয়তো আমাদের এর বই তুলতে হবে। স্যার, the prevalence of ischemic mitral regurgitation has increased progressively in recent years. Between 17 and 40% of patients who have suffered an acute MI show early clinical or echocardiographic evidence of ischemic mitral regurgitation. In a large percentage of auscultations, early murmurs are heard after an acute MI, often transient and disappearing at discharge. Ischemic mitral regurgitation appears in approximately 20% of the cases and is much more likely in an inferiorly located acute MI than in an anterior one. Inferior MI তে mitral regurgitationটা আমরা বেশি পাই anterior চেয়ে। এটা আমরা পরে দেখবো কি কারণে বেশি পাই। এখানে একটা ক্লাসিফিকেশন বলা হয়েছে, কার্পেন্টিয়ার ক্লাসিফিকেশন divides mitral valve regurgitation into 3 types based on leaflet motion. Type 1 হচ্ছে normal leaflet motion, এখানে annular dilation হবে, leaflet perforation হইতে পারে, regurgitation of jet directed centrally, usually type 1 এ leaflet motionটা normal থাকবে। Type 2 তে excessive leaflet motion, papillary muscle rupture, caudal rupture, redundant coordinated eccentric jet directed away from the involved leaflet. Leaflet মোশনটা বেশি থাকবে এবং জেটটা এক্সেন্ট্রিক থাকবে। টাইপ 3 তে রেস্ট্রিক্টেড লিফলেট মোশন আবার কমে আসবে। টাইপ 3 এর মধ্যে আবার টাইপ 3A বলছে লিফলেট মোশন রেস্ট্রিক্টেড ইন বোথ সিস্টল এন্ড ডায়াস্টল। সাধারণত রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ এটা পাওয়া যায়। আর জেট মে বি সেন্ট্রালি অর এক্সেন্ট্রিক্যালি ডিরেক্টেড। টাইপ 3B হচ্ছে লিফলেট মোশন রেস্ট্রিক্টেড ইন ডায়াস্টল। ডায়াস্টলে লিফলেট মোশন রেস্ট্রিক্টেড থাকবে, সিস্টলে মুভ করবে কিছুটা। পেপিলারি মাসল ডিসফাংশন, লেফট ভেন্ট্রিকুলার ডাইলেশন এবং জেট মে বি সেন্ট্রালি অর এক্সেন্ট্রিক্যালি ডিরেক্টেড। আমরা একটু জেনে নেই যে ইটিওলজি এন্ড প্যাথোফিজিওলজি অফ ইসকেমিক মাইট্রাল রিগার্জিটেশন। Papillary muscles are perfused by terminal portion of the coronary vascular bed. For this, they are particularly vulnerable to ischemia, and any disturbance in coronary perfusion may result in papillary muscle dysfunction. Transient ischemia may cause transient episode of MR, sometimes associated with angina or pulmonary edema. Severe and prolonged ischemia causes papillary muscle dysfunction and scarring, as well as chronic MR. Posteromedial papillary muscle.
becomes ischemic and infarcted more frequently than does the anterolateral papillary muscle. এটার কারণ হচ্ছে যে posterior medial এর সাপ্লাই হচ্ছে posterior descending artery একটা সোর্স থেকে সাপ্লাই হচ্ছে, আর anterolateral যেটা সেটা হচ্ছে LCX এবং LAD দুটো থেকে সাপ্লাই পাচ্ছে, সেজন্য posterior medialটাই more vulnerable. Mitral regurgitation occurs frequently in patients with healed myocardial infarcts and is most frequently caused by regional dysfunction of LV myocardium at the base of the papillary muscle, resulting in tethering of the mitral leaflets and incomplete leaflet coaptation. এই tethering-টাই হচ্ছে মেইন কারণ, কুঁচকায়া যায়। Necrosis with or without rupture of papillary muscle is a frequent complication after acute MI and causes severe acute MR. দুইভাবে হইতে পারে, acute MR এবং আরেকটা chronic non-coaptation হইতে পারে। Left ventricular dysfunction, কি dysfunction হয় আমারে এটা দেখে নেই। Ischemic LV dysfunction is an important etiological factor in development of MR. Ischemic MR is substantially worse than that from other causes because of the associated LV remodeling and systolic dysfunction. There may be additional ischemic damage to the papillary muscles, dilation of the mitral valve ring, and or loss of systolic annular contraction, contributing further to MR. So, MR begets more MR. MR একবার হয়ে গেলে ওটা MR বাড়তেই থাকে। The incidence and severity of regurgitation vary inversely with the LV ejection fraction and directly with the LV and diastolic pressure. Pathophysiology. Because the regurgitant mitral orifice is functionally in parallel with aortic valve, almost 50% of regurgitant volume is ejected into the left atrium before the aortic valve opens. The volume of mitral regurgitant flow depends on a combination of the regurgitant orifice and the pressure gradient between LV and LA. Both the orifice size and pressure gradient are labile. The increase of both preload and afterload and depression of contractility increase LV size and enlarge the mitral annulus and thereby the regurgitant orifice. Left ventricular compensation. Left ventricle initially compensates for the development of acute MR in part by emptying more completely and in part by increased preload. As regurgitation becomes chronic, the LV and diastolic volume increases and the end systolic volume returns to normal. The increased end diastolic volume increases wall tension to normal or supranormal levels and in the so-called chronic compensated stage of severe MR. At that stage, both LV and diastolic volume and mass increased. Typical volume overload hypertrophy developed. Compensation may be maintained for years, but patients of prolonged hemodynamic overload ultimately leads to myocardial decompensation. At this stage, end systolic volume, preload and afterload all rise, whereas ejection fraction and stroke volume decline. In such patients, there is evidence of neurohormonal activation and elevation of circulatory pro-inflammatory cytokines. Ultimately, এটা systemic disease পরিণত হয়ে যায়। Myocardial contractility in MR. Patients with early MR often exhibits elevation in ejection phase indices due to reduced LV afterload. But in chronic MR, values in the low normal range for ejection phase indices may actually reflect impaired myocardial function, whereas moderately reduced values, that is EF 40 to 50%, generally signify severe, often irreversible impairment of myocardial contractility. And EF of less than 35% in patients with severe MR
usually represents advanced myocardial dysfunction. Such patients are high operative risk and may not experience satisfactory improvement following MB replacement. মাইকেল কন্ট্রাক্টিলিটা এই জন্যই দরকার যে এটা অপারেটিভ সাকসেস কতটুকু হবে না হবে এটা দেখার জন্য। ইফেক্টিভ কার্ডিয়াক আউটপুট, যেটা ফরওয়ার্ড স্ট্রোক ভলিউম যেটা, it is usually depressed in severely symptomatic patients with MR, whereas total LV output, the sum of forward and regurgitant flow, is usually elevated until quite late in patient's course. The atrial contraction A wave in the left atrial pressure pulse is usually not as prominent in MR as in MS, but the V wave is characteristically much taller. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে MR এর তিনটা স্টেজ, এটা হচ্ছে পুরোপুরি নর্মাল। হ্যাঁ, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রিগার্জিটেন্ট স্ট্রোক ভলিউম কিন্তু 0, তার মানে টোটাল স্ট্রোক ভলিউম এবং ফরওয়ার্ড স্ট্রোক ভলিউম একই, লেফট এট্রিয়াল প্রেসারটা নর্মাল। তো যখন এই অ্যাকিউট এমআর হয়ে যাবে তখন অ্যাপারেন্টলি পেশেন্ট ইজ কার্ডিয়াক সাইজ ইজ নর্মাল, এন্ড ডায়াস্টলিক ভলিউমটা বেড়ে যাবে এবং এন্ড সিস্টোলিক ভলিউমটা কমে যাবে, আর ওইদিকে লেফট এট্রিয়ামের সাইজ ঠিক থাকবে কিন্তু প্রেসারটা বেড়ে যাবে। আর টোটাল স্ট্রোক ভলিউমের 50%ই হচ্ছে রিগার্জিটেন্ট ভলিউম আর 50% হচ্ছে ফরওয়ার্ড স্ট্রোক ভলিউম। তো যখন ক্রনিক কম্পেনসেশন স্টেজে যাবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কিছু মাসল চেঞ্জ হবে, মাসল চেঞ্জ হয়ে এটা অনেকটা ওই মাসল মাস বেড়ে যাবে, আর এখনো টোটাল স্ট্রোক ভলিউমটা অনেক বাড়বে, এন্ড ডায়াস্টলিক ভলিউমটাও অনেক বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু যেটা হবে যে এখানে লেফট এট্রিয়ামটা কিন্তু কমপ্লায়েন্ট হয়ে যাবে, লেফট এট্রিয়ামের প্রেসার কমে যাবে এবং মোর রিগার্জিটেন্ট ভলিউম লেফট এট্রিয়াম ধারণ করবে। সেই জিনিসটাই যখন ক্রনিক ডিকম্পেনসেশনে চলে যায় তখন আবার মাসল রিল্যাক্সেশন, মাসলগুলো একেবারে ইয়ে হয়ে যাবে, লেস কন্ট্রাকটাইল মাসল হয়ে যাবে, এবং এই ক্ষেত্রে লেফট এট্রিয়াল সাইজটাও ইনক্রিজ থাকবে, আবার তার প্রেসারটাও কিন্তু বেড়ে যাবে। এবং আলটিমেটলি পেশেন্টের ইএফ কিন্তু এই ক্ষেত্রে কমে যায়, আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে। অ্যাকিউট এমআর এবং নর্মালের প্রায় কাছে, অ্যাকিউট এমআরে তো ইএফ বেড়েই যায়, টোটাল ইএফটা মানে এন্ড ডায়াস্টলিক ভলিউম বাড়ার কারণে ইএফটা বাড়ে, কিন্তু ক্রনিক ডিকম্পেনসেশনে এসে যাতে ইএফ কমে যাচ্ছে। এই হচ্ছে তিনটা স্টেজ। নাও কাম টু ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন। প্রথমে সিমটমস, তো আমরা জানি সিমটমস গুলো হচ্ছে সিভিয়ারিটি এন্ড নেচার অফ সিমটমস ডিপেন্ডস অন সাম interrelated factors including the severity of MR, rate of its progression, the level of left atrial pulmonary venous and pulmonary arterial pressure, presence of atrial tachyarrhythmias, and the presence of associated valvular, myocardial or coronary artery disease. সবগুলোর উপরেই নির্ভর করে সিমটম। Chronic weakness and fatigue secondary to low cardiac output are more prominent features in MR. Hemoptysis and systemic embolization are less common in isolated or predominant MR. The development of atrial fibrillation affects the course adversely. Right-sided heart failure characterized by congestive hepatomegaly, edema, and ascites may be prominent in patients with acute MR, elevated pulmonary vascular resistance, and pulmonary hypertension. Angina pectoris is rare unless coronary artery disease coexists. Physical examination: a pulse, usually large volume, may be normal or small volume in severe MR with heart failure. A prominent LV filling wave is frequently palpable. Carotid impulse is brisk and hyperdynamic. First heart sound is usually soft. A prominent systolic murmur both at the base of the heart and at the apex. Systolic murmur is the most prominent physical finding. It must be differentiated from the systolic murmur of aortic stenosis, tricuspid regurgitation, and ventricular septal defect. The holosystolic murmur of chronic MR is usually constant in intensity, blowing, high-pitched,
and loudest at the apex with frequent radiation to the left axilla and left infrascapular area. The murmur of MR may be holosystolic, late systolic, or early systolic. The late systolic murmur of papillary muscle dysfunction is particularly variable. It may become accentuated or holosystolic during acute myocardial ischemia and often disappears when ischemia is relieved. An early systolic murmur is typical of acute MR. When the chorditendinae to the posterior leaflet of mitral valve rupture, posterior leaflet chorditendinae, the regurgitation murmur is most prominent at the base of the heart. This murmur can be confused with that of aortic stenosis. On the other hand, when the chorditendinae to the anterior mitral leaflet rupture, the jet is directed to the posterior wall of the atrium, and the murmur may be transmitted to the spine or even to the top of the head. Dynamic auscultation. The holosystolic murmur of mitral regurgitation varies little during respiration. It is diminished in intensity on sudden standing, amyl nitrate inhalation during strain of Valsalva maneuver, and murmur of MR is intensified during squatting and by isometric exercise. যেটা এর সাথে HCM এর সাথে HCM এর সাথে ভ্যারি করে। Role of echocardiography. Echocardiography plays a central role in diagnosis of mitral regurgitation, etiology and potential for repair, and quantifying its severity. In patients with severe MR, echocardiographic imaging shows enlargement of the left atrium and left ventricle with increased systolic motion of both chambers. Ischemic MR is a functional MR, which is defined as a disorder of regional or global left ventricular remodeling in which anatomically normal leaflets fail to copt adequately. The abnormal closure pattern is one of apical tethering of one or both leaflets. Pathological tethering and concomitant regurgitation occur when an imbalance between closing and tethering forces. দুটা ফোর্স আছে এখানে, বাল্বের নর্মালি ক্লোজিং ফোর্স একটা আর টেদারিং হওয়ার কারণে টেদারিং ফোর্স একটা অপোজিট ফোর্স আছে। এই দুটার ইমব্যালেন্সের কারণে আলটিমেটলি এমআরটা ডেভেলপ করে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই এমএল এবং পিএমএল দুইটারই একটা এই ক্লোজিং ফোর্স, অন্যদিকে বাল্বটা টেদারিং হওয়ার কারণে তার ওই কর্ডিটেন্ডিনের দিকে বিপরীত দিকে একটা ইয়ে আছে, ফোর্স আছে। এই দুইটার ইমব্যালেন্সের কারণে শেষ পর্যন্ত কপ্ট হচ্ছে না। এই যে এখানে যেটা দেখা যায় এটা একটা ট্রান্সইসোফেজিয়াল ইকো, এখানে পোস্টেরিয়র লিফলেটটা টেদার দেখা যাচ্ছে আর এন্টেরিয়র লিফলেটটা ডিফর্ম হয়ে টেদার হয়ে এটাকে সিগাল ডিফর্মিটি বলা হয়। Doppler echocardiography in MR characteristically reveals a high velocity jet in the left atrium during systole. The severity of the regurgitation is reflected in the width of the jet across the valve and the size of the left atrium. বিরাট সাইজের left atrium এবং জেটের যে হোয়াইট টোন বেশি। Jet is usually central in origin and color flow image tends to overestimate MR severity. অনেক সময় কালার ফ্লোতে ওভারএস্টিমেশন হয়, যতটুকু দেখা যায় ততটুকু MR নাও থাকতে পারে। Indicators of severity of functional MR are LA diameter, tenting length, tenting height of or depth, tenting area, asynchronous contraction of the mitral annulus, loading conditions. এগুলো এফেক্ট করে তার সিভিয়ারিটিতে। এখানে কয়েকটা ছবি দেখবো আমরা। ইউজুয়ালি একটা নর্মাল এমআর এর কন্টিনিউয়াস ওয়েভ ডপলার করলে আমরা এই ধরনের একটা ডপলার সিগন্যাল পাই, যেটা হোমোজেনাস এবং হোমোজেনাসি। ওয়ারএস যখন ওই
ক্লোজিং ফোর্সটা যখন বেশি হবে তখন কিন্তু মাঝখানে একটা ইন্টেন্সিটি কাট অফ পাওয়া যায়, যেটা মাঝখানটা একটু খালি হয়ে যায়। এটা যখন ক্লোজিং ফোর্সটা কখনো কখনো এরকমও পাওয়া যায়। আবার ইয়েতে অ্যাকিউট এমআরআই ইউজুয়ালি ওই লেট সিস্টেলিক কাট অফটা, সিগন্যালের লেট সিস্টেলিক কাট অফ পাওয়া যায়, লেট সিস্টেমটা ইয়ের মতো হয় না। এটা এই ধরনের যেটা হচ্ছে সাধারণত অ্যাকিউট এমআরআই। Hemodynamics of MR. The regurgitant volume depends upon regurgitant orifice and the systolic pressure gradient between LV and LF. Any increase in preload or afterload or any decrease in myocardial contractility causes LV dilatation, enlargement of mitral annulus, and an increase in effective regurgitant orifice area. In acute MR, the atrium is non-compliant, and therefore mechanical energy generated by LV causes an increase in intra-atrial pressure. In chronic MR, atrium is more compliant, and therefore mechanical energy generated by ventricle causes volume overload and atrial enlargement rather than an increase in intra-atrial pressure. এটা আগে বলা হয়েছে। LV systolic motion may be increased in compensatory phase of chronic MR. আগেই বলেছে এটা। Peak mitral flow velocity is increased and flow in the pulmonary veins during systole may be reversed in severe MR. These are supportive signs of severe MR. Occasionally, diastolic MR may accompany systolic MR due to elevated LV diastolic pressure. Methods to assess severity of MR. ইকোকার্ডিওগ্রাফির কিছু মেথড আছে, জটিল জটিল কিছু মেথড, সেগুলা সিভিয়ারিটির জন্য। প্রথম হচ্ছে কালার ফ্লো জেট এরিয়া ইন LA. A color flow jet area less than 4 centimeters square indicated mild MR, and that more than 8 centimeters square suggested severe MR. In between these, such a moderate. It is most frequent but inaccurate way of assessing severe MR. আরেকটা হচ্ছে vena contracta width, smallest area of blood flow jet as it exits a valve. এটা হচ্ছে vena contracta. This corresponds to the effective orifice area calculated for valves. MR severity is described as mild when it is less than 3 mm, moderate 3.1 to 6.9 mm, and severe when it is more than 7 mm. vena contracta. তারপর আরো আছে প্রক্সিমাল আইসোভেলোসিটি, সারফেস এরিয়া, পিসা মেথড। তারপর পালস ওয়েভ ডপলার ভেলোসিটি। পালস ওয়েভ ডপলার ভেলোসিটিতে যদি দেখা যাচ্ছে যে ইন অ্যাবসেন্স অফ মাইট্রাল স্টেনোসিস যদি ই ওয়েভ মোর দেন 1.5 সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড হয়, তাহলে এটা সিভিয়ারিটি অফ এমআর ইন্ডিকেট করে। আদার ডায়াগনস্টিক ইভ্যালুয়েশন এগুলা হচ্ছে সাপোর্টিভ। যেমন ইসিজিতে আমরা এভিডেন্স অফ লেফট এট্রিয়াল এনলার্জমেন্ট এবং এভিডেন্স অফ এফ পাবো। কার্ডিওমেগালি পাইতে পারি সিএক্সআরে। কার্লি ভি লাইন যখন ফেলিওর হবে, অকেশনালি অ্যানুলার ক্যালসিফিকেশনও দেখা যেতে পারে। কার্ডিয়াক ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স এখানে অফার্স এ প্রমিজিং অ্যাপ্রোচ ফর মোর অ্যাকুরেট অ্যাসেসিং অফ রিগার্জিটেন্ট সিভিয়ারিটি। এলভি এনজিওগ্রাফি, রেডিওনিউক্লিয়ার এনজিওগ্রাফি, এই তিনটা শেষের তিনটা হচ্ছে যদি কোনো কারণে ট্রান্সথোরাসিক বা ট্রান্সএসোফেজিয়াল ইকোকার্ডিওগ্রাফি ইনকনক্লুসিভ হয় এবং বিশেষ করে তার সিভিয়ারিটিটা মোর প্রিসাইজলি যদি ঠিক করতে হয়, সেই ক্ষেত্রে এগুলার নেওয়া হয়। আদারওয়াইজ ইকোকার্ডিওগ্রাফি ইজ বেস্ট, ইকোকার্ডিওগ্রাফি যথেষ্ট মানে এর জন্য। ম্যানেজমেন্ট অফ ক্রনিক এমআর। ম্যানেজমেন্টে প্রথমে আসে মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট, মেডিকেল ট্রিটমেন্ট। Although afterload reduction therapy is indicated and is life-saving in patients with acute MR, its indication in patients with chronic MR are much less clear. An exception would be those patients with severe chronic MR with symptoms or LV dysfunction or both, who are not candidates for surgery because of age or other comorbidities. These patients should receive standard aggressive management for heart failure with SC inhibitors and beta blocking agents.
তাহলে এখানে এই যেটা হচ্ছে যে অ্যাকিউট এমআরএ আমরা আফটারলোড ডিটেকশন করব, মেডিকেল ট্রিটমেন্টের কিছু রুল আছে বিফোর সার্জারি, আর ক্রনিক এমআরএ এই ধরনের কোনো রোল নাই আনলেস পেশেন্ট ইজ ইন ফেলিওর। যদি এলবি ডিসফাংশন অথবা ফেলিওরে চলে যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা ফেলিওরের স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট যেটা সেটা স্টার্ট করব। সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট হচ্ছে যে ইসকেমিক এমআর সেকেন্ডারি টু রিজিওনাল এলবি ডিসফাংশন উইথ অ্যানুলার ডাইলেশন may be treated by annuloplasty. Episodic MR due to transient ischemia is often eliminated by coronary revascularization. A moderate to severe chronic MR secondary to ischemic heart disease usually requires mitral valve repair or replacement. In patients undergoing coronary artery bypass surgery, some investigators recommend that concomitant mitral valve repair should be considered for even mild MR. মাইল্ড এমআর তো দরকার নেই, কিন্তু কেউ কেউ সাজেস্ট করে যে সিএবিজি যখন করাই হবে তখন এটাও রিপেয়ার হবে। এখানে আমরা এই ফ্লো চার্টে দেখতে পাচ্ছি যে ক্রনিক সিভিয়ার এমআর এর ক্লিনিক্যাল ইভ্যালুয়েশন এবং ইকোকার্ডিওগ্রাফি করে, তার সাথে যদি সিমটম থাকে সিমটোমেটিক পেশেন্ট আর এলবি ফাংশনটা দেখব। এলবি ফাংশন যদি দেখা যাচ্ছে যে ইজেকশন ফ্র্যাকশন 30% এর বেশি এন্ড সিস্টোলিক ডায়ামিটার লেস দেন 55, তাহলে এটা ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন, মাইট্রাল ভালভ রিপেয়ার অথবা রিপ্লেসমেন্ট এটাই হোক। আর দেখা যাচ্ছে যে যদি সিমটম না থাকে সেই ক্ষেত্রে এলবি ডিসফাংশন থাকলে ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন, আর এলবি ডিসফাংশন না থাকলে আদার্স অ্যাসোসিয়েশন গুলো দেখতে হবে, নিউঅনসেট অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, পালমোনারি হাইপারটেনশন এগুলো আছে কিনা, যদি থাকে সেগুলো হচ্ছে ক্লাস 2 ইন্ডিকেশন। আর তাও যদি না থাকে তাহলে মাইট্রাল ভালভ রিপেয়ার করলে কতটুকু লাভ হবে না হবে সেটা দেখতে হবে, যদি লাভ হয় তাহলে ক্লাস 2, আদারওয়াইজ ক্লিনিক্যাল ইভ্যালুয়েশন। এখানে মোট কথা হচ্ছে সিমটোমেটিক হলে আমরা দিতে পারি সিভিয়ার এমআরএ ক্লাস 1 মাইট্রাল ভালভ সার্জারি দিতে পারি, আর নন সিমটোমেটিক হয় তাহলে এলবি ডিসফাংশন যদি থাকে, এলবি ডিসফাংশন বলতে এখানে বোঝাচ্ছে যে ইজেকশন ফ্র্যাকশন লেস দেন 60 এবং এন্ড সিস্টোলিক ডায়ামিটার হচ্ছে মোর দেন 40। এখন আসেন অ্যাকিউট এমআর নিয়ে কিছু কথা। অ্যাকিউট এমআর এবং কারণ আমরা আমাদের ইসকেমিক এমআর এর মধ্যে কিন্তু অ্যাকিউট ক্রনিক দুইটাই আছে, এই কারণেই হয়। Among others, one of the important cause of acute mitral regurgitation is ischemic dysfunction or rupture of a papillary muscle. In severe MR secondary to acute myocardial infarction, pulmonary edema, hypotension, and frank cardiogenic shock may develop. এই ক্ষেত্রেও কিছু মেডিকেল ম্যানেজমেন্টের ভূমিকা আছে, সেটা হচ্ছে যে আফটারলোড রিডাকশন উইথ আফটারলোড রিডিউসিং এজেন্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট. IV nitroprusside may be life-saving. Inotropic agents such as dobutamine should be added in hypotensive patients. Intra-aortic balloon counterpulsation may be necessary to stabilize the patient as preparation for surgery are made. সার্জারির আগে আমরা IABP দিয়ে রাখতে পারি পেশেন্টকে, ব্রিজিং প্রসেস। সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্টের মধ্যে acute papillary muscle rupture requires emergency surgery with either mitral valve repair or replacement. In patients with papillary muscle dysfunction, initial treatment should consist of hemodynamic stabilization with IABP and medical treatment. If do not improve, surgery should be considered. After an infarction, if patient can be stabilized, it is preferable to defer operation until 4 to 6 weeks. However, medical treatment should not be prolonged if multisystem like renal or pulmonary failure develops. তাহলে যদি papillary muscle rupture হয় তাহলে emergency surgery লাগবে, আর যদি papillary muscle dysfunction হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে মেডিকেল ট্রিটমেন্ট দিয়ে পেশেন্টকে স্টেবিলাইজ করব, তারপরে সার্জারি। আর পেশেন্ট যদি অ্যাকিউট মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশনের পরে এমআর ডেভেলপ করে সেই ক্ষেত্রেও প্রথমে স্টেবিলাইজেশনের চেষ্টা করা হবে, এবং স্টেবিলাইজ যদি হয়ে যায় তাহলে 4 to 6 weeks পর্যন্ত
সার্জারি না করে তারপরে করবো। আর যদি দেখা যায় যে এর মধ্যে রেনাল এবং পালমোনারি বা অন্যান্য মাল্টি সিস্টেম ফেলিওর ডেভেলপ করে বা এরকম সমস্যা আছে, তাহলে ওইটা ওই মেডিকেল ট্রিটমেন্টে বেশি দেরি করা যাবে না, সার্জারি করতে হবে। এই ছিল আজকের আলোচনা। থ্যাংক ইউ অল। ইসলামিক আমার নির্দিষ্ট কোনো চ্যাপ্টার নাই, এটা বিভিন্ন জায়গা থেকে নিতে হয়েছে, আর হয়তো অতটা প্যালেটেবল নাও হইতে পারে, এবং জিনিসটা কনক্রিট হার্সটা এরকম কিছু নাই, বার্নওয়ার্ল্ডে কিছুটা আছে। ক্রনিক এমআরের ডিসকাশন আর ইসলামিক এমআর মোটামুটি কাছাকাছি। কোয়েশ্চন? Thank you, sir, for nice class, sir. Sir, হ্যাঁ, কামাল। স্যার আমরা ইকোকার্ডিওগ্রাফি করে সিবিআইটা কিভাবে অ্যাসেস করব স্যার, এটা একটু বলছিলেন, বাট আরেকবার যদি একটু বলেন স্যার একটু ভালো হয়। একটা বলছিলেন স্যার রিগার্জিটেড ওরিপিস এরিয়া মোর দেন এই বলছিলেন 2 সেন্টিমিটার স্কয়ার। স্যার এইগুলো আবার একটু যদি বলেন স্যার, বেনা কন্ট্রাক্টটা দিয়ে স্যার। বেনা কন্ট্রাক্টটা হচ্ছে এখানে ওই এখানে ইউজুয়ালি এটা 3 থাকে বা 3 এর কম। 3 এর কম তাহলে সেটা হচ্ছে মাইল্ড। 3 থেকে 7 হচ্ছে মডারেট, আর 7 এর উপর সিভিয়ার স্যার। মডারেট, আর 7 এর বেশি হলে এটা হচ্ছে সিভিয়ার। এটা বেনা কন্ট্রাক্টটা দিয়ে আর কি। জি স্যার। আর এমনি কালার ফ্লো জেট যেটা আছে, জেট এরিয়া, সেটা দিয়েও হয়, এলএ সাইজ দিয়েও অনেকটা হচ্ছে আর কি, কয়েকটা ইয়ে আছে। আর পালস ওয়েভ ডপলার ভেলোসিটি যেটা, সেটা ভেলোসিটি বেশি থাকলে এটা এমন হয়, ফ্লো যেহেতু বেশি থাকে এই জন্য ভেলোসিটি বেশি থাকে। স্যার এখানে ওই যে মাইট্রাল অফ ইউআই ভেলোসিটিটা স্যার, এটা মোর দেন 1.2 মিটার পার সেকেন্ড। এটাতে এটা স্যার ওই যে আমরা ই ভেলোসিটি এখানে কিভাবে করব, এখানে রিগার্জিটেড হিসাবে উল্টা আসবে না, এটা ওই পালস ওয়েভে নেব আর কি। এটা হচ্ছে যদি এমএস না থাকে, কিন্তু এমএস থাকলে কিন্তু আবার ওইটা হবে না। এমএস যদি না থাকে এবং 1.5 এর বেশি হয়, সেই ক্ষেত্রে এটা এই এমআরআই সিভিয়ার এমআর ধরতে হবে। হ্যাঁ, এমআর 1.5 মিটার পার সেকেন্ড in absence of MS, পিক মাইট্রাল ই ভেলোসিটি যেটা আছে, সেটা যদি 1.5 মিটার পার সেকেন্ডের বেশি হয়, তাহলে ইট ইজ সাজেস্ট সিভিয়ার এমআর। আর সেই সাথে আবার ইয়ে হবে, ডমিনেন্ট মাইট্রাল এ ওয়েভ প্র্যাকটিক্যালি রুলস আউট সিভিয়ার এমআর। যদি দেখা যায় কোনো কারণে যে ই ওয়েভের চেয়ে এ ওয়েভ আবার বেশি, তাইলে এটা সিভিয়ার এমআর আবার হবে না, মানে এটা রুলড আউট হয়ে যাবে। আর আরেকটা আছে যে ই আর এর যেটা রেশিও আছে না, ই এ রেশিও, সেটা যদি লেস দেন 1 হয়, ইট ইন্ডিকেটস মাইল্ড এমআর। জি স্যার। স্যার ওই যে রিগার্জিটেড ভলিউমটা স্যার এটা কিভাবে করব স্যার, যতটুকু যায় আমরা ওই যে কন্টিনিউয়াস ফ্লো দিয়ে স্যার যতটুকু যায় সেটাকে কি রাউন্ড করে একবার করে অ্যানসার করে মেপে ফেলবো এটা স্যার? রিগার্জিটেড ভলিউমটা কিভাবে করব স্যার এটা? রিগার্জিটেড ভলিউম, হ্যাঁ রিকোতে কিভাবে এটা মাপবো স্যার? ভলিউম তো আসলে মানে আইবল মানে ইয়ে আর কি, এটা তো আসলে ওই আমরা সাধারণত এল এর মানে কতটুকু পৌঁছালো, এল এর পোস্টেরিয়র ওয়াল পর্যন্ত গেলে আমরা 3 ধরি। আমরা আসলে গ্রেডিংটা করি আর কি, এটা তো আসলে ওই ভিজুয়াল এস্টিমেশন আর কি। হ্যাঁ, এখানে মাপযোগ নাই, আর এগুলা হচ্ছে মাপযোগ করে ইয়ে করা আর কি। মাপযোগ করতে গেলে প্রত্যেকটাতে কিছু না কিছু সূত্র টুত্র আছে, যেমন এই যে এখানে পিসা মেথড একটা আছে, এটাতে এত কঠিন মানে একটা সূত্র আছে। হ্যাঁ, 2 পাই স্কয়ার এটা দিয়ে একটা কঠিন সূত্র আছে, সেটা করে। এগুলো আসলে করা হয় যখন পেশেন্টের বাল্ব রিপ্লেসমেন্ট হবে, তখন কিন্তু যেই কটা হয়,
আমরা যে ইকো করি, আমাদের ইকো তো সাধারণত ওই 2D করেই সব শেষ। আর এমআর এ শুধু জেটটা পাইলাম, বস বললাম যে এমআর আছে। বেশি করে পোস্টের ওয়ালে গেল বস গ্রেড 3, আর একটু কম হইলে আন্দাজ করতে গ্রেড 2, 2+ ইত্যাদি। তো আসলে এই ইকো দিয়ে তোমার ওই ইয়ে হবে না, বাল্ব রিপ্লেসমেন্ট হবে না। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই পিসা মেথড, তারপর পেনা কন্ট্রাক্টরা এগুলা করে অ্যাকুরেট ইয়ার সাইজ রিগার্জেন্ট or ইফেক্টিভ রিগার্জেন্ট অরিফাইস এরিয়া যেটা, সেটা বলে দিতে হবে, এবং তারপরে ওই অনুসারে বাল্বের সাইজ ঠিক করে ওরা রিপ্লেসমেন্ট করবে। এই জন্য ইকোর ভূমিকা কিন্তু খুব বেশি এই সমস্ত ক্ষেত্রে। আমরা ওই পর্যন্ত ইকোতে এখনো যাইতে পারি নাই, বা আমাদের সবার মানে ইয়ে নাই, সেই ধরনের যে ভালো ইয়ের দরকার, ট্রেনিং এর দরকার, সেটাও অনেক সময় আমরা পারি না। কিন্তু আসলে কিন্তু একটা এমআর এর কোয়ান্টিফাই করতে গেলে, একটা এমআর এর সিভিয়ারিটি দেখতে গেলে একটা পেশেন্টের জন্য যথেষ্ট সময় দিতে হবে। তো এত সময় কই? এই জন্য এখন পর্যন্ত যেগুলো এখানে আমি দেখাচ্ছি, এগুলা মনে হয় যেন এখন পর্যন্ত থিওরি, কিন্তু আসলে থিওরি না, প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু এগুলো আছে। যারা ইকোর যারা আইকন যারা, তারা কিন্তু এগুলো করে। জি স্যার। আর কিছু? থ্যাংক ইউ স্যার। বুঝলাম। আমি শুনতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, হ্যাঁ। কোনটা? এমআই পরে? হ্যাঁ, না, এমআই কজ দেখতে হবে। যদি এমআই যদি পেপিলারি মাসল রাপচার হয়ে যায়, তাহলে তো রিভার্স হবে না। কিন্তু যদি দেখা যায় সিম্পলি ইসকেমিয়ার কারণে রিং ডাইলেটেশন হয়, সেই ক্ষেত্রে ইসকেমিয়া ওভারকাম হলে রিভার্সালাইজেশন করতে পারলে কিন্তু ওইটাও ঠিক হয়ে যায়। তাহলে এটা ওই কজের উপর নির্ভর করবে, কজের উপরে। আর সাধারণত শুধু ইসকেমিয়ার কারণে যতটুকু রিং ইসকেমিয়া বা রিং ডাইলেটেশন হয়ে যেটা হয়, সেটা মাইল্ড, আমার অতটা সিভিয়ার হবেও না। সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যখন এটা আমি এখানে একটা ইয়েতে বলছি অবশ্য, যে একুইট এমআরএ ইন সিভিয়ার এমআর সেকেন্ডারি টু একুইট মার্কেটিং ইনফাকশন যেটা বলছি, in patients with papillary muscle dysfunction initial treatment, এটা বলছি না, একটা জায়গায় বলছি, যদি দেখা যায় যে ওই রিভাস্কুলাইজেশন করলে কিন্তু ঠিক হয়ে যায়। এটা একটা জায়গায় বলছি আমি এটা। আর পেপিলারি মাসল রাপচার বা এই ধরনের মানে গ্রস যদি ফিজিক্যাল ড্যামেজ হয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে তো সার্জারি মাস্ট, সার্জারি ছাড়া হবে না। কোনো সময় অ্যাকুইট ইসকেমিয়াতে আমরা ওই সিস্টোলিক মারমার পাই, কিন্তু সেটা আবার যখন ইসকেমিয়া ওভারকাম হয়, তখন ওই মারমারটা থাকে না। এটা ইয়েতে দেখাইছি আমি সম্ভবত, এই যে এখানে একটা কথা আছে যে ভেরিয়েবল, it may become late systolic manual muscle dysfunction is variable. It may become accentuated or holosystolic during acute myocardial ischemia and often disappears when ischemia is relieved. হ্যাঁ, যে কোনো সময় দেখা গেছে যে ওই ইয়ের পরে ইস্কেমিয়াতে মারমারটা পাওয়া যায়, আবার দেখা গেছে যে যখন পেশেন্ট ভালো হয়ে গেল, তখন মারমারও নাই, পেশেন্ট ভালো। এটা ট্রানজিয়েন্ট একটা এমআর থাকতে পারে আর কি, ট্রানজিয়েন্ট। এই এমআর নিয়ে আমাদের অত কনসার্ন না। ইউজুয়ালি ওই যেগুলো মেকানিক্যাল ইয়ে হয়ে যায়, মাসল রাপচার টাপচার হয়ে যায়,
তখন সেই পেশেন্ট ম্যানেজ করা খুব কঠিন হয়ে যাবে। ইমার্জেন্সি সার্জারি অনেক পেশেন্টই পারে না, আর আমাদের এই পেরিফেরিতে তো এটার সুযোগও নাই, ইনফিরিয়র এমআইতে বিশেষ করে। স্যার আমাদের সাথে স্যার মুখলিসুর রহমান স্যার আছেন, শাহাবুদ্দিন স্যার আছেন স্যার। স্যাররা যদি একটু এড করে, মফিজুর স্যার, আমরা কেন্দ্রিক হবো আর কি। Thank you, Dr. Anam, for your nice and elaborate presentation. আসলে আপনি এত ডিটেলস বলছেন যে আর তো কিছু অ্যাড করার মতো নাই, তবে স্টুডেন্টের জন্য ইন এ নাটশেল আমি দু একটা কথা বলি। এটা হলো আজকের টপিকটা হলো আইএমআর, মানে ইসকেমিক মাইট্রাল রিগার্জিটেশন, মানে ডিউ টু ইসকেমিয়া। এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। তার মানে হলো যে এমআর সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে, একটা হলো প্রাইমারি, একটা সেকেন্ডারি। প্রাইমারি মানে ডিউ টু প্যাথোলজি ইন দ্য ভালভুলার অ্যাপারেটাস, আর সেকেন্ডারি হলো আদার দেন দ্য ভালভুলার অ্যাপারেটাস, অন্য কোনো প্যাথোলজির কারণে যখন এমআর, সেকেন্ডারি এমআর বা ফাংশনাল এমআর। তা আইএমআর যেটা বা ইসকেমিক মাইট্রাল রিগার্জিটেশন, এটা একটা সাবটাইপস অফ সেকেন্ডারি এমআর, মানে একটা ফাংশনাল এমআর এর একটা সাবটাইপ। অর্থাৎ ইসকেমিয়ার কারণে এটা হচ্ছে, ইসকেমিয়া এফেক্ট করতেছে ওভারঅল হার্টকে, এবং এটা এফেক্ট করে, এটার কারণে এমআর হচ্ছে। দিস ইজ সেকেন্ডারি অর ফাংশনাল এমআর। এটা আমাদের বেসিক কথা মনে রাখতে হবে। আর প্রাইমারি এমআর যেটা অর্গানিক হয়, যদি অর্গানিক মানে ভালভ অ্যাপারেটাসকে যদি ইসকেমিয়ার কারণে হয়ে থাকে, তাও এটা আমরা সেকেন্ডারিতে ফেলে দেব। আর যদি অন্যান্য কজ আছে, যেমন রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ, ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিস, ওইগুলো হলে চলে যাবে আমাদের নন ইসকেমিক কজ হিসাবে। আর প্রাইমারি বলতে আমরা বুঝি রাপচার অফ দ্য সাবভালভুলার অ্যাপারেটাস, আর সেকেন্ডারি হলো লিফলেটস গুলি ভালো থাকে কিন্তু এলবি ডাইলেটেশনের কারণে অ্যানুলার ডাইলেটেশন হয়, তখন একটা এমআর ডেভেলপ করে। রেজাল্ট অফ হলো এলবি জিওগ্রাফিটা চেঞ্জ হয়ে যায়, তখন যে এমআরটা হয় এটাকে বলে আমরা সেকেন্ডারি এমআর। এখন এই এমআর এর সেকেন্ড, শোনা যাচ্ছে নাকি? হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। হ্যাঁ, এই আইএমআরটা সাধারণত করোনারি আর্টারি ডিজিজের কমপ্লিকেশন হিসেবে অ্যাকিউট এমআই এর পরে, একটা অ্যাকিউট এমআই নিয়ে আসলো একটা পেশেন্ট, তার 2 থেকে 7 দিন পরে দেখা গেল যে একটা মারমার দেখা দিল, তখন আমরা চিন্তা করব যে তার এমআর ডেভেলপ করছে। এবং এটা যদি মাথায় না থাকে তাহলে সাধারণত পাওয়া যায় না, কারণ এই ইসকেমিক এমআর এর একটা বিশেষত্ব হলো যে এটার সিভিয়ারের সাথে অস্কালটেটিং ফাইন্ডিংস ভেরি করে। যদি অস্কালটেশনে দেখা গেল তেমন একটা পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে অনেক সিভিয়ার এমআর হয়ে বসে আছে। সুতরাং আমাদের মাথায় এটা আগে থেকেই থাকতে হবে যে করোনারি ডিজিজ অর্থাৎ অ্যাকিউট এমআই এর পরে, বিশেষ করে ইনফিরিয়র এমআই এর পরে তার একটা এমআর ডেভেলপ করতে পারে। সুতরাং ওইভাবে আমাদের অস্কালটেট করতে হবে। অস্কালটেট করে যদি আমরা একটা মারমার পাই, তখন আমাদের মাথায় রাখতে হবে হ্যাঁ তার এমআর ডেভেলপ করছে, তখন আমরা এই চিন্তা করব। আমরা তো স্যার যে জি, আইসিএম এর পেশেন্টের যে ইনভেরিয়েবলি যে এমআরটা পাই, এটা তো ইসকেমিক এমআর। আইসিএম এর এটা ইসকেমিক এমআর, হ্যাঁ এটা ইসকেমিক এমআর, ফাংশনাল এমআর বা ইসকেমিক এমআর। ইট ইজ মানে এটা নট মানে ইয়া না আর কি বলে, এই সরাসরি বাল্বকে এফেক্ট করতেছে না, ওটা ডাইলেটেশনের জন্য হচ্ছে। আর সরাসরি পেপিলার মাসল এবং ইয়াকে যদি অ্যাপারেটাসকে এফেক্ট করে, তখন এটাকে আমরা বলি ওই প্রাইমারি, মানে প্রাইমারি এমআর বাট সেকেন্ডারি কজ, মানে ইসকেমিক কজের কারণে। ইসকেমিক কজকে দুই ভাগে ভাগ করছে, একটা হলো সরাসরি পেপিলার মাসলকে এফেক্ট করে, আর একটা হলো পেপিলার মাসল ইনটেক্ট আছে কিন্তু ভালভ কি বলে ভেন্ট্রিকুলার ডাইলেটেশনের জন্য এমআর হচ্ছে। এটা হলো মানে সেকেন্ডারি এমআর বা ফাংশনাল এমআর বলে থাকি আমরা। এটা দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এখন আমরা যখন 2 থেকে 7 দিন, কিছু বলবেন স্যার? ফ্লো চার্টে যে ম্যানেজমেন্টের যে একটা যে দেয়া আছে, ওইটা কিন্তু বেসিক্যালি ডিজেনারেটিভ এমআর, কারণ যেহেতু ওদের কিন্তু ডিজেনারেটিভ এমআরটাই বেশি। আমরা কি ওই মানে একই ফ্লো চার্ট ইউজ করতে পারি?
না, ডিজেনারেটিভ এমআরটা তো আবার অন্যদিকে চলে যাবে, কারণ ডিজেনারেটিভ এমআর আর ইসকিমিক এমআর কিন্তু এক না। ম্যানেজমেন্টের ফ্লোচার্টটা কিন্তু ডিজেনারেটিভ এমআর এর জন্যই দেয়া আছে। আমাদের জন্য তো রিউমেটিক এমআর এবং ইসকেমিক এমআরটাই বেশি। তো আমরা ইসকেমিক এমআর এ ওই হ্যাঁ, মেনটেন করতে পারি। ইসকিমিক এমআরে ওই ফ্লোচার্ট অনুসারেই তো ম্যানেজমেন্ট আমরা করব। ম্যানেজমেন্টের জন্য তো ওই ফ্ল্যাট অনুসারে ফ্লোচার্ট নাই। ক্রনিক এমআর যেহেতু এটাও ক্রনিক এমআর, ইসকেমিক এমআর। হ্যাঁ, ইসকিমিক এমআর অ্যাকিউট হতে পারে, ক্রনিকও হতে পারে। হ্যাঁ, মানে আইসিএম এর ক্ষেত্রে যেটা হয় এটা ক্রনিক, আবার অ্যাকিউট এমআর পরে যেটা হয় এটা হলো অ্যাকিউট। এটা তো ম্যানেজমেন্টই আলাদা, সেটা তো আলাদাই প্রোটোকলটা। হ্যাঁ, আলাদা আলাদা। তাহলে আর ডিজেনারেটিভ এমআর আর হলো ইসকিমিক এমআর এর মধ্যে একটা বেসিক পার্থক্য আছে, হলো ডিজেনারেটিভ এমআর এ অ্যানুলার ডাইলেটেশনটা বেশি হয়, কিন্তু ইসকিমিক এমআর এ ওটাতে অ্যানুলার ডাইলেটেশনটা একটু কম হয় কম্পারেটিভলি। এটা আমাদের রাখতে হবে। আর ইকু তোর বলা হয়ে গেছে, ইকুতে আমাদের কি টার্গেট থাকবে? ইকুতে আমরা দেখব এলভি ডাইলেটেশন আছে কিনা, এলভি রিমডেলিং আছে কিনা, মাইট্রাল ভালভের অ্যাপারেটাস, মাইট্রাল ভালভের মরফোলজি এবং ওভারঅল সিস্টোলিক ডিসফাংশন আছে কিনা। এই 3-4টা পয়েন্ট আমাদের মাথায় রাখতে হবে এমআর ডায়াগনোসিসের আগে, ইসকিমিক এমআর ডায়াগনোসিসের আগে। আর ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে তো বলা হয়ে গেছে, আর কমন হয় ইনফিরিয়র এমআই। ইনফিরিয়র এমআই কেন কমন হয়? দেখা গেছে পোস্টেরিয়র মিডিয়াল অংশটা সাপ্লাই করে হলো অনলি পিডিএ, এবং এটাতে সিঙ্গেল সাপ্লাই থাকে। সুতরাং রাইট সাইডে যদি কোনো কারণে মানে রাইট সাইডের অ্যাকিউট এমআই এর ক্ষেত্রে সাধারণত দেখা গেছে যে পেপিলারি মাসলটা এফেক্ট করে এবং এমআর ডেভেলপ। আর এন্টিরিও ল্যাটারাল অংশটা সাপ্লাই হয় সাধারণত এলএডি এবং এলসিএক্স, মানে ডুয়েল সাপ্লাই আছে। এই কারণে এন্টিরিও মিডিয়াল অংশে মানে এমআর ডেভেলপ করে খুব কম। সুতরাং আমাদের যদি ইনফিরিয়র এমআই এর একটা পেশেন্ট থাকে, আমাদের মাথায় অবশ্যই রাখতে হবে যে ওটার এমআর ডেভেলপ করে কিনা। আর ম্যানেজমেন্টে তো অ্যাকিউট এমআর, আর যদি পেপিলারি মাসল রাপচার হয়ে যায় তাহলে তো আমাদের অবশ্যই সার্জিক্যাল রিপেয়ার করতে হবে, সার্জিক্যাল রিপেয়ার। আর যদি পেপিলারি মাসল ডিসফাংশন থাকে বাট নট রাপচার, তাহলে হলো হয়তো ইসকিমি অ্যান্টি ইসকিমিক থেরাপি উইথ রিভাসকুলারেশন করলে হয়তো এমআর আবার রিভার্সেবল এমআর থাকে তখন। আর প্রগনোসিস তো এটার উপরে মর্টালিটি এবং মরবিডিটি, কারণ এটা একটা এমআর হলো সবচেয়ে বেশি টলারেবল ভালভুলার ডিজিজ। এটা মাইল্ড মডারেটে সাধারণত পেশেন্ট তেমন অ্যাসিম্পটোমেটিক থাকে, সিভিয়ার হলে সাধারণত সিভিয়ারের মধ্যে আবার অ্যাসিম্পটোমেটিক থাকতে পারে। সুতরাং এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে মাইল্ড মডারেট হলে হয়তো অ্যাসিম্পটোমেটিক থাকে, তখন হয়তো আমরা মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট দিয়ে চলে যাই, কিন্তু সিভিয়ার হলে অবশ্যই বাল্ব রিপ্লেসমেন্ট অর রিপেয়ার, সার্জিক্যাল কারেকশনের দরকার হয়ে থাকে। আর মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট তো বলছেনই, এই স্টুডেন্টদের মনে রাখতে হবে মারমারটা হলো সিস্টোলিক অর পেনসিস্টোলিক মারমার, রেডিয়েশন কোন দিকে হচ্ছে এবং কোন মাসল রাপচার, কোন পেপিলারি মাসল রাপচার হলে পরে এমআর অস্কালটেট করে আমরা মাথায় এমআর পাই। যেমন আগে আমাদের স্যার বলতেন, এনায়েতুল্লাহ স্যার, যে অস্কালটেট করো তো দেখি মাথা অস্কালটেট করে কি পাবো, ভালভুলার হার্ট ডিজিজ। এই হলো এমআর এর মারমার, অনেক সময় একদম অক্সিপুটে আমরা পাইতে পারি। আর তেমন কিছু বলার নেই। থ্যাংক ইউ অল ফর অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আরেকটা প্র্যাকটিক্যাল কথা যেটা এনাম বলছেন, যে প্র্যাকটিক্যালি যে আমরা এমআর দেখি, আসলে এই 5 মিনিটে 6 মিনিটে এমআর অ্যাসেস করা বা ভালভুলার হার্ট ডিজিজ অ্যাসেস করা একটু কঠিন। আমরা একটা ওই ভিজুয়াল আই 5 মিনিট একটা করে দিয়ে কমার্শিয়ালি, অ্যাকচুয়ালি বাস্তবে এটা কমার্শিয়াল একটা প্রিলিমিনারি ডায়াগনোসিস হয়, কিন্তু ইন্টেন্সিভ ডায়াগনোসিসের জন্য ডেডিকেটেড ইকোকার্ডিওগ্রাফ মানে কার্ডিওলজিস্ট লাগে। যখন সার্জিক্যাল বা কোনো ধরনের ইন্টারভেনশন অথবা কোনো ইয়াতে যায়, তখন কিন্তু ওই ডেডিকেটেড ইকোকার্ডিওগ্রাফার দিয়া ইকো করে তারপর ডিসিশন নেওয়া হয়। কারণ আমরা কোনো কিছুই ওইভাবে করি না, আমরা ওভারঅল একটা ভিজুয়াল নিয়ে ডায়াগনোসিস করে দেয়, আমার গেট 2, 3 এগুলো। এরপরে দেখা গেল, তবে আমাদের অ্যাসেসমেন্টটাও একদম যে বেশি ডিফারেন্স হয় তা না, তবে অ্যাকুরেট ডিফারেন্স হয়, মানে অ্যাকুরেট ডায়াগনোসিস হয় না, কাছাকাছি থাকে আমরা, যে হ্যাঁ এমআর আছে গ্রেড 3 অতটুকু বলে আমরা ছেড়ে দিলাম।
কিন্তু বাস্তবে যখন এটা করা হয় তখন তারা আবার ওই ডেডিকেটেড ইকোকার্ডিওগ্রাফার দিয়ে করা হয়, অ্যাসেস করা হয়। এটা আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে না। এটা ক্লিনিক্যাল যারা আছি আমরা সে সারাক্ষণ রুগী দেখে ফাঁকে ফাঁকে একটা ইকো করে, অথবা ওয়ার্ডের মধ্যে ডিপার্টমেন্টে এই যে ইকো লাইন থাকবে আর আপনি একদম সব কিছু দেখবেন, এটা ইট ইজ নট পসিবল প্র্যাকটিক্যালি। সুতরাং ওগুলো মাথায় রাখতে হবে যাতে আমাদের গ্রস মিস্টেক না হয়। একটা এমআর আছে সিভিয়ার এমআর, এটাকে আমরা মানে মাইল্ড এমআর দিয়ে দিলাম, এটা যাতে না হয় আর কি। জাস্ট একটা ওই কালার ডপলার দিলাম, কালার দিয়ে একটু ফ্লোটা দেখে আমরা ভলিউম দেখে একটা মানে জেড ভলিউম দেখে আমরা একটা অ্যাসেস করে দিয়ে দিই যে দিস ইজ দ্য প্র্যাকটিক্যাল কথা আর কি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে এটা মানে মিস করা যাবে না, যে তাড়াহুড়া করে মিস করা যাবে না, এমআর কে মিস করা যাবে না। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। Thank you. আমার ভিডিও অন হচ্ছে না কেন? ভিডিও দেন স্যার, চাপ দেন স্যার, যে দিচ্ছি তো, ক্যামেরা কিন্তু অন হচ্ছে না। হ্যাঁ, ভিডিও অন হচ্ছে না কোনোভাবেই। তাহলে একটু মনে আচ্ছা। প্রবলেম। হ্যাঁ, তাহলে ওই যে আবার লিভ করে আবার জয়েন করলে অনেক সময় ঠিক হয়ে যায়। আচ্ছা থাকো, আজকে আর ভিডিও অন হবেই না। আচ্ছা, আর কে আছে বলার মতো? স্যার আছেন নাকি? স্যার আছেন স্যার, হ্যাঁ, স্যার আছি শোয়েব স্যারও হ্যাঁ? আছেন। স্যার আছেন। আছি আপনারা বলেন, পরবর্তী মানে প্রশ্ন উত্তর কনভারসেশন চলুক। আর কোশ্চেন নাই? কাউকে দেখতে পাচ্ছি না স্যার। কোশ্চেন তো মনে হয় নাই, মনে হয়। কোশ্চেন আর নাই না? কোশ্চেন না থাকলে লিভ করেন, অসুবিধা নাই। আর কেউ আছে? স্যারও আছেন স্যার। আচ্ছা, ইস্কিমিক মানে এই যে এমআর, এটা শর্ট নোট মানে পরীক্ষার সময় থাকে। পরীক্ষা রিটেনে মানে একবার না দুইবার যেন কোশ্চেনের মধ্যে ছিল যে ইস্কিমিক এমআর হিসেবে। আর এমআর এর ইটিওলজিতে অনেক মানে কনজেনিটাল থেকে শুরু করে আপনার ডিজেনারেটিভ থেকে থাকে। আর এমআর মানে সিম্পল মানে ট্রিভিয়াল এমআর, এটা কিন্তু নর্মাল ফিজিওলজিক্যালি থাকতে পারে। শুধু একদম ট্রিভিয়াল এমআর হলে ভালভের প্যাথোলজি বা অন্য কিছু না থাকলে উল্লেখ না করা ভালো, ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স না থাকলে। ওই যে আপনি ট্রিভিয়াল এমআর লিখে দিলে ওইটা নিয়ে ঘুরতে থাকে, একজন থেকে আরেকজন থেকে আরেকজনে যাইতে থাকে। ঠিক আছে, সবাই ভালো